Good morning students. Now we are going to see about P block elements 2. We already studied about P block elements 1. On that lesson we learn about the general properties of P block element like electronic configuration, oxidation state, then ionization enthalpy, metallic nature, electronegativity, then anomalous properties, that means abnormal properties of first elements. Then also we studied the first two group elements in P block elements 1, that is the boron family and the carbon family. In boron family we studied about the preparation and the properties of the boron and its compound like borax, boric acid, diborane. Then carbon, we studied about the importance of carbon, then allotrophies, then catenation, that means the property of the carbon. In allotrophies we deeply studied about the diamond, graphite and fullerene. Then also we see about the important compounds of carbon like carbon monoxide and carbon dioxide preparation and its properties. Then finally we see about silicons. Especially the important question in silicon is the types of silicate. We clearly seen in that lesson. Now we study about the P block elements 2. That means remaining group elements in P block. Okay. Okay students, see the periodic table. I especially zoom the P block elements, that means P block here. In first lesson, that means in P block elements 1 we learn about the first two, group 13 and group 14. In this lesson we learn about 15, 16, 17 and 18, that means nitrogen family, oxygen family, then 17 halogens, then 18 inert gases. We see the properties of the elements and its preparation and its uses in this lesson. Okay, in the first page of the lesson they give one scientist, or you all see Sir William Ramsay. What was his achievement means he separated the inert gases like argon, then then he also separated xenon, neon, krypton. uh, he named that argon in Greek means argon mean lazy, that means that is less reactive. He also indicate that in name itself. So the inert gases is present in 18th group in periodic table, that means in P block. So that gases are separated by the Sir William Ramsay, and also he got Nobel Prize for his achievement. Okay students, let me go to the lesson. Okay, in introduction part they say that we already learned about the general characteristics of P block element, especially the first group, that is boron group and carbon group. What is the name for boron group is icosagens and tetragens. Icosagens and tetragens. இதெல்லாம் 1 மார்க்ல கேட்பாங்கம்மா. ரைட் டு ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இன் ஐகோசெஜன்ஸ், தென் டெட்ராஜென்ஸ் மீன்ஸ் கார்பன் குரூப். ஏன்னா கார்பன் குரூப்பில் வேலன்சிஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும் வேலன்ஸ் ஷெல்லில். ஸோ அதனால் அது டெட்ராஜென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் லாஸ்ட் லெசன்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். தென் திஸ் யூனிட் வி கோயிங் டு லேர்ன் த ரிமைனிங் P block groups, that is நிக்டோஜன் அப்படின்னா நைட்ரஜன், அதாவது 15th group element. சால்கோஜன் மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி. தென் ஹாலஜன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 17th, அதாவது ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் இருக்கு இல்லைம்மா, அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். தென் இனர்ட் கேசஸ், அதாவது 18th group element. இது எல்லாமே இந்த லெசனில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவாம்மா? நான் வேணா உங்களுக்கு P block அந்த பீரியோடிக் டேபிளில் ஒரு தடவை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். So students, in the periodic table பாருங்க. In this lesson we going to see about nitrogen, that is 15th group element. Then okay, 15th group element, that is nitrogen, then oxygen family, then 17th fluorine, 18th inert gases. The 17th group ஓட நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு புக்கில், நிக்டோஜன்ஸ். ஃபார் 18
சாரி 15th குரூப்புக்கு 16th குரூப், அதாவது இந்த ஆக்சிஜன் ஃபேமிலிக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சால்கோஜன்ஸ். தென் இந்த 17th பாருங்க ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின், இது எல்லாமே இருக்குது பார்த்தியா. இந்த குரூப்புக்கு என்ன நேம்னா ஹாலஜன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், அதாவது இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே. தென் இந்த லாஸ்ட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், ஜெனான், இது எல்லாமே நம்ம இனர்ட் கேஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 4 குரூப்பை பற்றி தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அட் ஃபர்ஸ்ட் வி see about the nitrogen group. ஓகேவாம்மா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைட்ரஜன் குரூப்பில் நைட்ரஜனை பற்றி பார்க்கலாம். அபவுட் இஸ் எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குது? 78% நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டை நைட்ரஜன் ஸ்டேட், அதாவது N2 ஃபார்மேட்டில் உனக்கு இருக்குது. ஓகேவா? என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? N2 ஃபார்மேட். அதாவது N2 அப்படின்னா 2 நைட்ரஜன் வந்து உனக்கு என்ன ஆகும்? கம்பைன் ஆன ஸ்டேட்டில் உனக்கு இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் இன் எர்த் க்ரஸ்ட். அதாவது எர்த் க்ரஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம பூமி மேலே இருக்குது வந்து படிகங்களாக உனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. என்ன ஃபார்மேட்டில் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, நைட்ரஜன் தனியாக இல்லை, கம்பைன்டு ஸ்டேட். அதாவது சால்ட் மாதிரி உனக்கு சோடியம் நைட்ரேட், இது காமன் நேம் சைல்ட் சால்ட் பீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தென் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டாகவும் உனக்கு அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11th மோஸ்ட் அபுடன்ட் எலமெண்ட், அதாவது இந்த வேர்ல்டுலேயே 11வது தனிமமாக, அதாவது 11வது எலமெண்ட்டாக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாஸ்பரஸ். இந்த பாஸ்பரஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு தனி எலமெண்ட்டாக, அதாவது ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் வந்து அது கிடைக்கிறது இல்லை. இட் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்டிங், அதாவது என்னவாக இருக்குது, பாஸ்பேட்டாக இருக்குது. ஃப்ளூரோ அப்படைட், ஃப்ளூரின் கூட தென் குளோரின் கூட பைண்ட் ஆகி ஃப்ளூரோ அப்படைட், குளோரோ அப்படைட், ஹைட்ரோக்சி அப்படைட்டாக உனக்கு எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் எலமெண்ட்ஸ்னு பார்க்கக்குள்ள ஆர்சனிக், ஆண்டிமனி, பிஸ்மத், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபைடாக உனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது சல்ஃபர் கூட மிங்கிள் ஆகி ஆர்சனிக் சல்ஃபைடு, ஆண்டிமனி சல்ஃபைடு, அந்த ஃபார்மேட்டில் உனக்கு வந்து இந்த எர்த் க்ரஸ்ட்டில் உனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் உனக்கு இல்லை. ஓகேவா? தென் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் அதாவது நைட்ரஜன் ஃபேமிலிக்கு என்ன நேமாக சொன்னால் நிக்டோஜன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமா, இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த நிக்டோஜன் குரூப்பில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து நைட்ரஜன். ஓகேவா? அந்த நைட்ரஜன் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அடுத்த எலமெண்ட்டாக இருக்க பாஸ்பரஸ் வந்து சாலிடாக இருக்குது. ஆர்சனிக், ஆண்டிமனி, பிஸ்மத், இது எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் இன் சாலிட் ஸ்டேட். ஓகேவா? இது எல்லாமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது? சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. தென் அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 7, பாஸ்பரஸ்க்கு 15, ஆர்சனிக்கு 33, ஆண்டிமனிக்கு 51, பிஸ்மத்துக்கு 83. தென் ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் 2 ஐசோடோப்ஸில் இருக்குது, அதாவது 14 நைட்ரஜன் அண்டு 15. அதாவது ஐசோடோப்னா என்னது? சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர். அதாவது 14 மாஸ் நம்பராக இருக்கிற ஒரு நைட்ரஜனும் இருக்குது, 15 மாஸ் நம்பராக இருக்க நைட்ரஜனும் உனக்கு இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் ஒரே ஃபார்மில் தான் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு அல்லோட்ரோபிஸ் இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்சனிக்கும் ஒரே ஃபார்ம் 75. தென் ஆண்டிமனி எஸ்பி, ஆண்டிமனியோட ஃபார்முலா எஸ்பி 121. பிஸ்மத்துக்கும் வந்து ஐசோடோப்ஸ் இல்லை, ஒன்று தான் இருக்குது 209. ஓகேவா? தென் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க 14. தென் பாஸ்பரஸ்க்கு 30.97, ஆர்சனிக்கு 74.92, ஆண்டிமனி 121.76, பிஸ்மத்துக்கு 209.98. தென் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது பாருங்கள், அவுட்டர் ஷெல் பாருங்கள், அதாவது இனர்ட் கேஸோட கான்ஃபிகரேஷன் உனக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஹீலியம், நியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் பக்கத்தில் பாருங்கள் உனக்கு அவுட்டர் செல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்ரஜனுக்கு 2s2 2p3, பாஸ்பரஸ்க்கு 3s2 3p3, ஆர்சனிக்கு 4s2 4p3, அதே மாதிரி இதுக்கு ஆண்டிமனிக்கு 5s2 5p3, இதுக்கு 6s2 6p3. அதாவது அவுட்டர் ஷெல் எல்லாமே இதனோட எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போய் முடிஞ்சிருக்கு? p ஆர்பிட்டால 3 எலக்ட்ரான்ஸோடு முடிஞ்சிருக்கு. p ஆர்பிட்டால எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ்மா கொடுக்கலாம்? எஸ், வி கிவ் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். இங்கே 3 எலக்ட்ரான்ஸ், அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ஆர்பிட்டாலாக தான் இது இருக்குது, ஆஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டாலாக இருக்குது. தென் அட்டாமிக் ரேடியஸ் பாருங்கள், நைட்ரஜனுக்கு 1.55, தென்
பாஸ்பரஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.80, தென் 1.85 ஆர்சனிக், ஃபார் ஆன்டிமனி 2.06, பிஸ்மத் 2.07. ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து குரூப்பில் நைட்ரஜன்லேருந்து பிஸ்மத் வரைக்கும் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, அதாவது சைஸ் பெருசாகிட்டே வருது. தென் டென்சிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் 1.14 × 10⁻³ ஃபார் பாஸ்பரஸில் எஸ்பெஷலி ஒயிட் பாஸ்பரஸ்க்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க 1.82, then arsenic 5.75, antimony 6.68, then bismuth 9.79. then melting point வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜனுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னது உருகு நிலை 63, பாஸ்பரஸ்க்கு 317, ஆர்சனிக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ளிம்ஸ் அட் 889, அதாவது it undergoes sublimation. What is mean by sublimation? The solid directly change into vapor. ஓகேவா, லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு நேராக போச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சப்ளிமேஷன் சொல்லுவோம். 898 கெல்வினில் வந்து உனக்கு இது அண்டர்கோ சப்ளிமேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் ஆன்டிமனிக்கோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 904, பிஸ்மத்துக்கு 544. தென் நைட்ரஜனோட பாய்லிங் பாயிண்ட் 17, பாஸ்பரஸ்க்கு 554, ஃபார் ஆன்டிமனி 1860, for bismuth 1837. so these are the physical properties of group 15 elements. okay, இப்போ நம்ம நைட்ரஜனுக்கு போகலாம். first one is preparation of nitrogen. okay, preparation இது ஒரு 2 mark question தான். அதாவது நைட்ரஜன் prepared from liquid air. how is nitrogen prepared from liquid air அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஷின் நம்ம எழுதணும். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். நைட்ரஜன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பியரோட பிரின்சிபல் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது அதிகமான அளவு இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன், அதாவது 78% வரைக்கும் உனக்கு இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம், அதாவது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கேஸ்லேருந்து நைட்ரஜனை நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரம் லிக்விட் ஏர் பை ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன். அதாவது லிக்விஃபைடு ஈரப்பதமான காற்றுலேருந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நைட்ரஜனை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்லாம் என்னன்றதுலாம் நம்ம 9th பார்த்துருக்கோம். அதாவது அது என்ன சொல்கிறது, ஏரை நீங்கள் கூல் ஹீட் என்ன சொல்கிறது வேப்பராக இருக்கிறத நம்ம கண்டென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது லிக்விடாக மாறும். லிக்விடாக மாறக்குள்ள அதனோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கேஸியஸை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்டு ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன். ஸோ பியூர் நைட்ரஜன் கேஸ் can be obtained by the thermal decomposition of sodium azide. அதாவது பியூர் நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர்மல் டீகம்போஷன், அதாவது ஹீட் பண்ணி டீகம்போஸ் பண்ணுறோம். எதை அப்படின்னா சோடியம் அசைடு. இதுக்கு பேர் தான் வந்து சோடியம் அசைடு. அதாவது உனக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் சோடியம் அசைட் Na3. இதை நீங்கள் 575 கெல்வினுக்கு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா சோடியம் தனியாக நைட்ரஜன் தனியாக அது டீகம்போஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மெத்தட் மூலிமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நைட்ரஜன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதாவது லிக்விட் ஏரை எடுத்துகிட்டு ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நைட்ரஜன் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். ஓகேவாம்மா, அதிலிருந்து பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றது டெக்னிக்கலாக இன்னும் நிறைய இருக்குது. Okay, next one, it can also be obtained by oxidizing ammonia using bromine water. அதாவது அமோனியாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்கிறது நைட்ரஜனை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8 molecules of ammonia, 3 molecules of bromine எடுத்திருக்காங்க. இதில் என்ன ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா அமோனியாலேருந்து உனக்கு நைட்ரஜன் செப்பரேட் ஆகிடும். அமோனியா மீதி இருக்க ரிமைனிங் இருக்க புரோமின் கூட விருதாகி அமோனியம் புரோமைட் சால்ட்டாக உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம நைட்ரஜனை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஓகேவாம்மா, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் கேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த நைட்ரஜன் கேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நைட்ரஜன் கேஸ் இஸ் ரேதர் இனர்ட். இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனர்ட்டாக தான் இருக்குது. அப்படின்னா இனர்ட் அப்படின்னா என்னது மந்தமான, இல்லைன்னா எது கூட ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறத நம்ம இனர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Terrestrial nitrogen contains 14.5% and 0.4% of nitrogen 14 and nitrogen 15. அதாவது அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 14.5% வந்து உனக்கு நைட்ரஜன் 14 ஆகும்.
0.4% வந்து நைட்ரஜன் 15, அதாவது ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸ். சரியா, நைட்ரஜன் 14 ஃபார்ம் 15 ஃபார்மில் ஐசோடோப் இருக்குது, நம்ம டேபிளில் பார்த்தோம்ல. அந்த ஐசோடோப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனோட பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தென் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசோடோப் லேபிள் பண்ணுறதுக்கு, இதோட எது எந்த ஐசோடோப் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. தென் இதனோட கெமிக்கலி இனர்ட் கேரக்டர் வந்து நைட்ரஜனுக்கு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னா டியூ டு ஹை பாண்ட் எனர்ஜி, அந்த நைட்ரஜனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஹை பாண்ட் எனர்ஜி இருக்குது. அந்த பாண்ட் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது, அதாவது அந்த என்ன சொல்கிறது, 225 கேலரிஸ் பர் மோல், அதாவது கிலோ ஜூலில் சொல்லணும்னா 946 கிலோ ஜூல். அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணணும்னா இவ்வளோ எனர்ஜி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த N2க்கு நடுவில் இருக்க பாண்டை நம்ம பிரேக் பண்ண முடியும். ஏன்னா அது வந்து டபுள் பாண்ட் கூட இல்லை, ட்ரிபிள் பாண்டில் பைண்ட் ஆகிருக்கும். எப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், நைட்ரஜன் இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் N நடுவில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும். இந்த பாண்டை நீங்கள் பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா 225 கேலரிஸ் பர் மோல், இல்லைனா ஜூலில் சொல்லணும்னா 946 கிலோ ஜூல் பர் மோல் அளவுக்கு நீங்கள் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா தான் இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிரேக் பண்ண முடியும். ஓகேவா, இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா interestingly the triple bond species is notable for its less reactivity. இந்த triple bond இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம், less reactive-ஆக இருக்கிறது ஒரு காரணம். அது மட்டும் இல்லாமல் உனக்கு இங்கே நிறைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர் ட்ரிபிளி பாண்டட் ஸ்பீஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி, கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஓ, தென் கார்பன் ஹாலஜன் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் இருக்கிற இந்த காம்ப்ளெக்ஸு, நைட்ரஜன் கார்பன், அதாவது இது என்ன சொல்கிறது சயனைடு காம்ப்ளெக்ஸ், இது ஐசோ சயனைடு. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்கீன்ஸ், இது மாதிரி அல்கைன்ஸ், இதிலெல்லாம் இருக்கிற இது ட்ரிபிள் பாண்டை காட்டிலும், அதாவது இந்த ட்ரிபிள் பாண்டில் இருக்கிற மாதிரி காம்பவுண்டை காட்டிலும் இந்த நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெமிக்கலி இனர்ட். ஓகேவா, அதாவது இந்த குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குது, நைட்ரஜன் இதை விட இனர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, திஸ் குரூப் ஆக்ட் அஸ் அண்ட் டோனார் வேரஸ் டைநைட்ரஜன் கேனாட். ஏன் அப்படின்னா இந்த குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுற மாதிரி உனக்கு டோனார் ஆட்டமாக இருக்குது. ஆனால் நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, எலக்ட்ரிக் டோனாராக இது ஆக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இதில் p ஆர்பிட்டால் வந்து 3 எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேபிள், ஆஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன். ஆஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் தான். ஸோ அதனால் இது எலக்ட்ரானை கொடுக்கவும் கொடுக்காது, என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கவும் பண்ணிக்காது. ஸோ அதுவும் வந்து இது இனர்ட்டாக இருக்க ஒரு காரணம். தென் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணுது, லைக் CO டு எ லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ட், அதாவது மெட்டல்ஸ் கூட சேர்ந்து மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடு போல் கொஞ்சம் இதுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்ஷன், இதுக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஒன்லி ரியாக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் லித்தியம். ரூம் டெம்பரேச்சரில் இது லித்தியத்து கூட மட்டும் ரியாக்ட் ஆகி உனக்கு லித்தியம் நைட்ரைடு ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள். தென் கால்சியத்தில் வந்து இங்கே ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ அதுதான் உனக்கு இங்கே ரெட் ஹாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, கால்சியம் நைட்ரைட். போரான் கூட பிரைட் ரெட் ஹாட், அதாவது ரெட் ஹாட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு, இப்போ இரும்பை நாம் ஹீட் பண்ணுறோம், ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இரும்போட கலர் இருக்குமா, அந்த இரும்பு ரெட் கலரில் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணுறதை நம்ம ரெட் ஹாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், செஞ்சூடான நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இன்னும் வந்து சொல்லணும்னா பிரைட் ரெட் ஹாட்னா அதை காட்டிலும் இன்னும் நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா தான் போரான் நைட்ரைடு வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டைரக்ட்லி ரியாக்ட் வித் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் கூட டைரக்டாக ரியாக்ட் ஆகி இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது, அமோனியாவை ஃபார்ம் பண்ணுது. என்னது, அமோனியாவோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். NH3. ஓகே, த ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்டு பை த ஹை ப்ரெஷர். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ரொம்ப ஃபேவராக எப்படி அதுக்கு சூட்டபிளான ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்து ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர், தென் அயானை வந்து நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹேபர் ப்ராசஸ். இந்த ஹேபர் ப்ராசஸில் அமோனியாவை நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ணுவோம், அதுக்கு உண்டான ரியாக்ஷன் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, தென் வித் ஆக்சிஜன் கூட இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இது ஃபார்ம் பண்ணும் அட் ஹை டெம்பரேச்சர். தென் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3473 கெல்வின் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க.
ஈல்டு ஒன்லி, ஆனால் ஈல்டு எவ்வளோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 4.4% மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நைட்ரஸ் ஆக்சைடுனா என்ன ஞாபகம் இருக்காது? வாட் இஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு? இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as லாஃபிங் கேஸ். லாஃபிங் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்வோம்? நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. ஃபார்முலா ஃபார் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இஸ் N2O. ஃபார்முலா ஃபார் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து என்னது? N2O. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து யூசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். நைட்ரஜனோட யூசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு மேனுஃபேக்சர் அமோனியா, நைட்ரிக் ஆசிட், கால்சியம் சயனைடு, அதாவது சைனமைடு. அமோனியாவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண, நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ண, கால்சியம் சைனமைடு, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் யூஸ் ஆகுது. தென் லிக்விட் நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசிங் லோ டெம்பரேச்சர், ஸோ க்ரையோ சர்ஜரி, அதாவது ஹை கூலிங் இருக்கிற அந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ். தென் பயாலஜிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸாக ப்ரிசர்வேஷனுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிக்விட் நைட்ரஜனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நைட்ரஜனோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அமோனியா.